तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 66। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାପ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଏକଦା ଆପଣାର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ସକଳ ଔଚିତ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାପାତ୍ମକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ପାପ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣାର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ସକଳ ଔଚିତ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାପାତ୍ମକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ଲାଇନରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ହଉ ବା ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଏଠି ପାପ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାହା ହିଁ ଭୁଲ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନିଶ୍ଚୟ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ରହିଛି ବା ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ବା ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ବା ସେଇଟା ହିଁ ପାପ। ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର। କୋଉଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହଉଛି ସ୍ଥିର। ଯୋଉଠି ସେ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆହେଡ 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 ଚାଲିବ। ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ସକଳ ଔଚିତ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ତାମାନେ ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଯାହା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଲା। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପାପାତ୍ମକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଯିଏ ନ ହଉଛି, ସିଏ ହିଁ ପାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ।
मां को प्रश्न कराई उदाहरण स्वरूप नृशंसता मध्य एकदा अपना स्थान रही कि मौखिक भाव पचारि जे जो नृशंसता बर्बरता जो सब गुड़ाक कि अति आमे देखिबा जे से गुड़ाक अति पाप बोली पाप तो देखा जाउची हमर मानसिक दृष्टिकोण रु तेणु ସେଇଟା ତା ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା कि माँ उत्तर कहते तुमर यही प्रश्नटी पूर्वर मते दृष्टिगोचर हो सारी माने तुम जो प्रश्न पचार से अलरेडी देख सारे कारण लोक माने मते जो सब प्रश्न पचारती से ही सब गुड़ी को मु मो चेतना रे ग्रहण करी नहीं था माँ से जो सूक्ष्म जगत रे सब था तेणु माँ ये जो कथा कहते जी जो प्रश्न पचारे मु अलरेडी सब ग्रहण कर सारी चेतना रे नृशंसता द्वारा प्रेरित होई हत्या करिबा नृशंस होई अन्य मानकर कष्ट भोगर कारण हेबा एवं तथापि यहाकू मध्य सेही दिव्य परम सत्तांकर एक अभिव्यक्ति बोली कुहाजी आमे सबु बेले ही से गोटिए प्रसंग को बाहुड़ी आसुथिबा मात्र ताहाकू एपरि एक अभिव्यक्ति बोली कुहाजीबो जहाकी बाहरु देखिबा को विकृत हो जाइताय ताहार पश्चात रे कोन थाए तुमे मते से कथा कहि परिबो कि मां कहउछन तमे जो प्रश्न करूछ जे नृशंसता द्वारा प्रेरित होई हत्या करिबा नृशंस होइकिरी अन्य मानकू कष्ट देबा सेगुड़ा कौन परम सत्तांकर अभिव्यक्ति एई अर्थरे पचारुछ तो प्रश्न ठीक अछि मां कहउछन्ती ताले आमे गोटिए प्रसंग को आसीबा से प्रसंग होउची कोन जे जोटा को आमे अभिव्यक्ति बोली कहउछन्ती सेटा बाहारो विकृतता नुह तो ता पश्चात प्रकृति कौन थाए जोटा बाहर को देखा जाउची नृशंसता बाहर को देखा जाउची पाप तार पश्चात प्रकृत कौन थाए तुम से कथा जान कि माँ कहते नृशंसता एपरी एक गोटे विषय थिला जहाँ लगे कि श्री अरविंद अत्यंत घृणा भाव व्यक्त करुले मात्र सी सब बेले कहते जे प्रगाढ़ता ही विकृत होई नृशंसतार परिणत हुए गोटे माने डीप कंडेन्स्ड जो तीव्र रूप नहीं जाउची सेतबेले जो गोटे तीव्रता अति तीव्रता आमे देखंतु जेतेबेले महाकाली आमे देखुचे काली महाकाली कालींकर रूप नहीं पृथ्वी रे जो समय राक्षस मानक असुर मानक हाणी चली ता भीतर गोटे गोटे असुर बाहर गोटे रक्त बीर्ज बाहला सी कौन तार शरीर जदि गोटे बुंदा रक्त माटी रे पड़िबो ताले आउ गोटे रक्त बीर्ज समान बलशाली होगी रक्त बीर्ज गोटे बाहरी ताकू जेते हाणिले जेते मारिबा को जाउचंती सेते सेते रक्त बीर्ज तैयार माने चतुर्दिगरे गोटे रक्त बीर्ज को पारि हो नथिला बर्तमान चतुर्दिगरे रक्त बीर्ज केमिति ताकू हत्या करिवे सेही समय रे देखंतु वर्तमान जो आसुरिक प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति की आमे कहउछन ना तार स्थिति को से बजाय रखिया चेष्टा कला असुर मान प्रवृत्ति कौन थिला से जो प्रवृत्ति रही थिला ताकू से कहले एटा ही स्थायी है कि रहइबो परिवर्तनशील है ऊर्ध्व को अग्रगति करिबा निजकू निजर जो स्थिति रही से स्थिति ऊर्ध्व को उठिबा ताकू से माने जेते बेले प्रस्तुत हेलेनी ग्रहण करिबा पई ग्रहणशीलतार अभाव हैला सेते बेले से माननकू निश्चिन्न हेबाकू पड़िबो सेते बेले कोन हैला ना तांको हत्या करिया पड़ले जो हत्या करला बेलकू नॉर्मल युद्ध रे हत्या करुचंती किंतु जेते बेले चिंता करंतु काली हत्या करुचंती रक्त बीर्ज को से रक्त बुंदा ही बाहरुची तापर से कोन करचंती ना चंडी चामुंडा सबू डाकी देले जो माने कि रक्त को पी चलिले तामाने गोटे भी रक्त जेमती तळे पड़िबा को दबो नै सेही जो समय रे जो विभत्सता
সেটা ଆମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଅତି ବିଭତ୍ସ ନୃଶଂସକତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଏଠି କିଏ ନା ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ, ସିଏ ହଉଛି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି। ଯିଏ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ହଉଛି, ଯୋଉ ତୀବ୍ରତାରେ ଯୋଉ ଘନ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ନୃଶଂସତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ହିଁ ବିକୃତ ହୋଇ ନୃଶଂସତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରୀତିଜନିତ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମାନେ ବିକୃତ ହେଇକି ନୃଶଂସତା ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଇଟା ତା ସହିତ ପୁରା ଆକୁରେଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ତାର ସବୁ କାମ କରିଦେବେ। ସେ ପିଲାଟି ପଙ୍ଗୁ ହେଇକରି ଡେଭଲପ ହେଲାନି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଖୋଜିବ, ତା ମା ଆସିଲେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦବ। ନିଜ ପୋଷାକ ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୋତା ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଚୁଟି ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ପଙ୍ଗୁ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ନେଇଯାଇ ନାହିଁ ଏଠିକି। ଏବେ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥା। ସେ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ପିଲାର ମା ଯିଏ, ପିଲାକୁ ଥରେ ଆକଟ କରି କଣ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଲା ଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାଇକିରି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡି ବୁଟା ବାନ୍ଧ, ତମ ଯାଅ ତମ ବାପା ଘରକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ତୀବ୍ରତାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଭୁଲ କରି ବସୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାନେ ପ୍ରଗାଢ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରୀତି ଜନିତ ପ୍ରଗାଢତାଟା ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାର ଭଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା, ପ୍ରୀତି ଜନିତ ପ୍ରଗାଢତା ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନୃଶଂସତା ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରଗାଢତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ନାନା ଆତ୍ୟନ୍ତିକତାର ହିଁ କାମନା ରଖିଥାଏ। ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ମାନେ ଅତିଶୀଳ ଭାବରେ କାମନା ରଖିଥାଏ। ତାହାକୁ ଏକ ଉଚିତ କଥା ବୋଲି ବେଶ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମୋତେ ଏକଥାଟି ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ପର ପୀଡ଼ନ ରତି ପରି ନୃଶଂସତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଆଦୌ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିବା ତମର ଏକ ମୋଟା ପରସ୍ତକୁ ଭେଦ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତମଃ ଏପରି କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ। ହୁଏତ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ବିଷୟଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଣ ଯେ ଏଇଟା ଏଭଳି କାହିଁକି ହଉଛି, ବିକୃତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ହବା କଥା ଯେ ନୃଶଂସତା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୃଶଂସତା ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ ନୃଶଂସତା ଯୋଉ ରୂପ ନେଲା, ସେଇ ବିକୃତ ରୂପ କାହିଁକି ନେଲା? ଏସବୁ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଏପରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡିଛି? ପଶ୍ଚାତରେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଏତେ ଭୟାନକ କାହିଁକି ହୋଇ ପଡିଛି? ଏଇଟା ମା ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଶ୍ଚାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ରହିଛି,
ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି, ପ୍ରଗାଢ଼ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ମାନ ରହିଛି, ସିଏ ବିକୃତ ଭୟାନକ କାହିଁକି ହେଇ ପଡୁଛି? ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ପାପର ଏହି ବିଚାରଟି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, ସେ କଥାଟିକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ମୂଳତଃ ପାପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଟ ବିଷୟ ପରି ବୋଧ ହେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ବିଷୟଟି ଏକ ବିକଟ ବିଷୟ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପାପ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ ଖାପ ଖାଇପାରୁନା। ତେଣୁ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପାପ ବୋଲି ଯେ ଆଦୌ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ। ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ବୋଲି ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ତମେ କହୁଛ, ତାହା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପାପ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଏଗୁଡାକ ଅନେକ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ତଥାପି ଏଇଠି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ପଢିଦେବା। ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ବିଚାରଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ମା ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲେ, ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିଥିଲି ଯେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପାପ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କି କାଗଜ ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ ରେ ପକେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି କାଗଜ ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମଇଳା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲା ବେଳେ ଏହାର ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରମାନ୍ତର ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଭାବଟିଏ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାବ ସୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, ସିଏ ଏକ ଅପୂର୍ବ ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି କହିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ସେ ଯିଏ ଗୂଢ ବିଦ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଥର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ପରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ହବା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଇଛି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆଦୌ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭୂତିର ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଅଶେଷ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଏଠି ଯାହା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଏକ ଗତିଶୀଳ ସମତାବସ୍ଥା, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଚାଲିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିକ୍ରିୟା ଆପଣାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆମେ ଏହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇପାରିବା, ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସମଗ୍ରଟି ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାରା ମାନେ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆପଣାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିରାଟରୁ ବିରାଟତମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ବି ଘୁରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏପରି ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି, ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷରେ ନିଜ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଲୁଛି। ମାନେ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସୌର ଜଗତ, ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୌର ଜଗତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୁରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ବିରାଟ କଥା, ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯୋଉଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଠି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଠି ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରାଯାଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କଣ, ସମସ୍ତେ ମତେ ପୂଜା କର। ସେ ଯୋଉ ମତେ ପୂଜା କର ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମଙ୍କର ସେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇ ପରିପ୍ରକାଶଟାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ, ସେଇଠୁ ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ସେଇଠି ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ନୃଶଂସତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାହିଁକିନା ବିକୃତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରଦା ଢାଙ୍କି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେଟା ବିକୃତି ହେଇଗଲା, ସେଟା ନୃଶଂସତା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜାଗତିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟିରେ ହିଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜାଗତିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ। ତାମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହି କିପରି ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଇ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସିବା ଫଳରେ, ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ରହିଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗୂଢ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ତା ପରମଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବା। ସମତାବସ୍ଥା ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମର୍ମଗତ ବିଧାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା, ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅତିମାନସ ପରମ ଶକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ, ତାମାନେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କାହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ? ଯେପରିକି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆପଣାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଇଛି, ତା ବଦଳରେ ସମସ୍ତେ ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ? ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ ଆଗ କରିବ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବାକୁ? କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ କି? ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିଦେବ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ ଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଘୃଣା ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ବିକୃତ ରୂପ ହେଇଛି ଘୃଣା। ସେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାର ବିକୃତ ରୂପ ହେଇଛି ଘୃଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ସେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଆଉ ଘୃଣା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଘୃଣା କାହିଁକି ରହୁଛି? ସିଏ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଘୃଣା ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ,
ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏଇଠି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ତାର ଠିକ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଗତିରେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇ ଧୀରେ 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 ଆଗେଇକି ପୁଣି ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ସେଇ ଅଗ୍ରଗତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଠି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କୋଉଟା ମତେ ନିଶ୍ଚେତନା ଆଡକୁ ନବ, କୋଉଟା ମତେ ପରମ ଚେତନା ଆଡକୁ ନବ। ତେଣୁ ମନ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାପରେ ସେ ପରମଙ୍କୁ ବାଛିବ, ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପଟି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ଫଳରେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଧାରାର ପଦକ୍ଷେପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସଂକଳ୍ପ କୁ କରୁଛି ଯେ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଘୃଣା ଭାବ, ନୃଶଂସତା ଭାବ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ରତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଦଳି ଯାଇଛି ନୃଶଂସତା, ପ୍ରେମଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ଘୃଣାକୁ, ବିକୃତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାହା ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିକୃତ ଅଥବା ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡାଇ ରହିଥିବା, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବ, ସେଟା ହଉଛି କଣ, ସେଇଟି ହଉଛି ବିକୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡାଇ ରହିଥିବା ମିଥ୍ୟାର ଏହି ଆବରଣଟି, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉଟା ମିଥ୍ୟା ବା ଘୋଡେଇ ରଖିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିକୃତି। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିକୃତି। ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଶରେ ରଖ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଏତେ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଟିକେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହଉନଥିଲା ଯେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅହଂର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ବିକୃତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଲାଗି କେବଳ ଏହା ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଇଟିକୁ ଅପସାରିତ କରି ଦିଆଗଲେ, କୋଉଟା, ଯିଏ ପରମ ସତ୍ୟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛି ତାକୁ ଅପସାରିତ କରି ଦିଆଗଲେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ଏକା ବେଳକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏହି ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଯେପରି ହୋଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ଠିକ ସେହିପରି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଦୌ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତତୁଲ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ, ସିଏ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟୁଛି। ସେ କଥା ତ ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ଯେ ବୁଝିପାରେ ଏମିତି ଘଟିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ଆର ସ୍ଥିତି ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ, ସିଏ କହିବ ହଁ ଏମିତି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ସକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅସଲ ଅସତ୍ୟ ହଉଛି ଅସତ୍ୟ ରୂପୀ ଅସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଅସତ୍ୟ ଆଦୌ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅତିମାନସର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଉପରେ ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହିଁ ତା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ବିକୃତିକୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ମା Thank you, Larova.